الواجی صاحب، مفتی عمران صاحب اور حضرت مولانا صحبت اللہ صاحب دامت برکاتہم، مولانا شفیع اللہ صاحب دامت برکاتہم، سارے علماء سے گزارش ہے کہ اوپر تشریف لائیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کرسیوں پر نہ بیٹھیں، نیچے بیٹھ جائیں بیٹے، بڑے آدمیوں کو جگہ دیا لو۔ بچوں کو نیچے بٹھاؤ، یہ ہمارے سارے بچے مدرسے کے نیچے بیٹھے ہیں، بڑے اوپر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب بلا تاخیر پروگرام شروع کر دیں گے۔ حضرت اقدس مولانا پی ایم مزمل صاحب تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔ میزبان کے یہاں تشریف فرما ہیں، دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، اس لیے تھوڑی دیر لگ آرام فرما رہے تھے، اب انشاءاللہ آ جائیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ فضائل سورہ فاتحہ پر مکالمہ پیش کرنے کے لیے ہمارے اس مدرسہ ابو بکر صدیق کے دو اولاد طالب علم محمد نعمان بن نور محمد اور ریحان بن نور خان صاحب، ان دو طلباء سے گزارش ہے کہ آپ اپنا مکالمہ پیش فرمائیں۔ حضرت اقدس مولانا عبد المنان صاحب رشادی دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ اوپر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست بہت مسرور نظر آ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے جگری دوست، میرا قرآن پورا ہوا ہے، اس لیے دل کو بے حد خوشی ہے۔ تو آپ ہمیں کچھ بتلائیں گے؟ بھائی صاحب، جو مجھے مدارس سے ملا یا استاد کی خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ ضرور بتاؤں گا۔ اچھا بھائی، یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کل کتابیں کس قدر نازل فرمائے ہیں؟ بھائی صاحب، یہی سوال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے 100 صحائف اور 4 کتابیں نازل فرمائے ہیں۔ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے ان کے علاوہ 4 کتابیں نازل فرمائے ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف۔ اچھا بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بھائی صاحب، وہ سب ضربل مثلین تھی، مثلا او متسلط مغرور بادشاہ، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ پیسے پر پیسہ جمع کرتا رہے، میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھ تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچنے دے، تو پہلے ہی اس کا انتظام کر دے، اس لیے میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچنا اس لیے
اور ظاہری سر پر خاک یعنی مٹی ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جبکہ اس پر لعنت ہوئی، دوسرا جبکہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھا جبکہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اچھا بھائی، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان 2 طلباء کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، علم میں ترقی عطا فرمائے۔ مجمع کے اندر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ حضرت اقدس مولانا عبد المنان صاحب استاد محترم سے گزارش ہے کہ اوپر تشریف لائیں۔ اور حضرت مولانا عطا اللہ صاحب سے بھی گزارش ہے اوپر تشریف لائیں۔ حضرت حافظ صابر صاحب دامت برکاتہم سے بھی گزارش ہے کہ اوپر تشریف لائیں۔ محترم حضرات، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہمارے درمیان الحمدللہ عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت مدرسہ مفتاح العلوم میل بشارم تمل ناڈو کے محتمم شیخ الحدیث، مفسر قرآن، طبیب ماہر، خوش مزاج، ہر دل عزیز، ماہی شرک و بدعت ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، جن سے میری مراد من کے سچے، بات کے پکے، عمل کے پختے حضرت اقدس مولانا الحاج ظہیر احمد صاحب باقوی قاسمی دامت برکاتہم لیپاکشی، خلیفہ مجاز حضرت مولانا فقیر صاحب انڈومان، حضرت یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ حضرت جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام لیپاکشی کے محتمم بھی ہیں۔ اس نعمت غیر مترقبہ پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نیز میں بطور خاص اپنی جانب سے اور ہمارے شہر نکم پلی کے متولی و اراکین کمیٹی اور تمام بستی والوں کی جانب سے حضرت والا کا بصمیم قلب استقبال کرتا ہوں، مرحبا اہلاً و سہلاً کہتا ہوں۔ میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری سحر اللسانی کا، میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری سحر اللسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا تیری جادو بیانی کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے، اور اسی طرح یہاں پر اسٹیج پر تشریف فرما ہر عالم دین، کوئی محتمم ہے، کوئی کسی مدرسے کا اہتمام سنبھال رہے ہیں، کوئی کسی مدرسے میں مدرس ہیں، اور کوئی ائمہ ہیں، امامت کے فرائض، خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں سب کا مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد میں مختصر سا بچوں کا پروگرام ہے، اس کے بعد میں حضرت مولانا بھی تشریف لائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب پورے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں گے، کیوں بھی رکھیں گے نا۔ جو حضرات دور کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ سامنے تشریف لائیں، کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ اگر کرسیاں نہیں ہیں تو فرش بچھا ہوا ہے، فرش پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔
اب بچوں کا پروگرام آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اس محلے کے رہنے والے ضیاء اللہ صاحب کے فرزند محمد کفایت اللہ بن ضیاء اللہ صاحب، ان سے درخواست ہے کہ اوپر تشریف لائیں اور چند دعائیں سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا کام شروع کرتے وقت پڑھنے کی دعا، اللہم اغفر لی واختر لی۔ آپس میں ملاقات کے وقت پڑھنے کی دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسافر کے وقت پڑھنے کی دعا، یغفر اللہ لنا ولکم۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم میں اور ترقی عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں ہمارے اس محلے کے رہنے والے الحاج حاجی الطاف صاحب کے فرزند محمد خلیل اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر دعائے قنوت اور نماز جنازہ کی دعا سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ نماز جنازہ کی دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فتوفہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد محمد یاسین بن اصغر صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں اور تشریف لائیں، چند دعائیں سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترقی علم کے لیے پڑھنے کی دعا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ لباس پہنتے وقت پڑھنے کی دعا، الحمدللہ الذی کفانی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة
ماشاءاللہ. اب اس کے بعد میں ہمارے محلے کے رہنے والے عمران صاحب کے فرزند محفوظ الرحمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دعائیں سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزے کی نیت. اللہم اصوم خدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت. افطار کی نیت. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. گھر میں داخل ہونے کی دعا. بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. گھر سے نکلنے کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سواری کرتے وقت پڑھنے کی دعا. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور مزید ترقی نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق بن عرفان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آ کے دعائیں سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر کام کے شروع میں پڑھنے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و درود نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سوتے وقت پڑھنے کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. نیند سے بیدار ہو کر پڑھنے کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور ان سب دعاؤں پر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اس کے بعد زید حسین بن سردار صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئے دعائیں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے مکروہات. نماز کو ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ جو وقت جس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے. وقت سے پہلے پڑھنے سے تو نماز بالکل درست نہ ہوگی اور وقت کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی. جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. مندرجہ ذیل اوقات میں کسی بھی طرح کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے فرض ہو یا نفل، ادا ہو یا قضا. نمبر 1، سورج نکلنے کے وقت سے لے کر سورج بلند ہونے تک تقریباً 20 منٹ. نمبر 2، آسمان میں سورج کے بالکل بیچ میں آنے سے لے کر اس کے ڈھلنے تک تقریباً 5 منٹ. نمبر 3، سورج میں پیلا پن آنے سے لے کر اس کے ڈوبنے تک
तकरीबन 20 मिनट। मसला असर की नमाज को सूरज पीला पड़ जाने तक मुआखिर करना मना है, लेकिन किसी वजह से ताखिर हो जाए तो सिर्फ इस दिन की नमाज असर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा 2 औकात ऐसे हैं जिनमें नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 1 सुबह सादिक से सूरज निकलने तक। नंबर 2 असर की नमाज के बाद इसे सूरज के पीला पड़ने से पहले तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये छोटा सा बच्चा आपके सामने नमाज जिन औकात में नहीं पढ़ी जाती उन औकात को बता रहा था। सूरज निकलने के वक्त, सूरज डूबने के वक्त, ज़वाल के वक्त नमाज नहीं पढ़ी जाती, मकरूह है। ये औकात आप लोगों को बता रहा था। देखिए, मसाइल अक्सर लोगों को मालूम नहीं होती। कारगुजारी में हमने ये भी सुना है कि हम लोगों की इतनी मेहनतें होने के बावजूद एक 22 साल का एक ऐसा नौजवान मिला जिसे गुस्ल के फ़राइज़ याद नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मकातिब की बरकतें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे बच्चे नमाज के मकरूहात याद कर रहे हैं, नमाज के शराइत याद कर रहे हैं, वज़ू के फ़राइज़ याद कर रहे हैं, और वज़ू किन चीज़ों से टूटता है वो भी याद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों से गुजारिश है कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं। आप सुबहानल्लाह कहे, माशाअल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, उसको वो कहने का आपको सवाब भी मिलेगा और बच्चों की हिम्मत अफजाई भी हो जाएगी, और दिल खुश हो जाए तो 10-20 रुपये जेब से निकाल कर देने की कोशिश भी करें। उसके बाद नाते शरीफ पेश करने के लिए साद बिन फरहतुल्लाह को मैं दावत देता हूँ कि वो नाते शरीफ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ बातिल हुआ आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ बातिल हुआ आमने सामने। कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगी, आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने। चांद से खूब तर है रुखे मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, फीकी फीकी सी लगती थी उसकी ज़िया। चांद जब तक रहा आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ व बातिल हुआ आमने सामने। क़त्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज़्बे शौक़ अरक़म के घर ले गया। क़त्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज़्बे शौक़ अरक़म के घर ले गया। देखते ही जमाले रुख़े मुस्तफ़ा, दिल से कलमा पड़ा आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ व बातिल हुआ आमने सामने। गुमशुदा एक सोई का है वाक़या, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा। गुमशुदा एक सोई का है वाक़या, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा। रात की तीरगी में उजाला लिए
آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور اس کی آواز میں اللہ مزید ترقی نصیب فرمائے. اس کے بعد زیان بن جاوید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئے اپنا مظاہرہ پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 نمازیں: نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء. نمبر 1 فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض. نمبر 2 ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل. نمبر 3 عصر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض. نمبر 4 مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل. نمبر 5 عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت واجب الوتر، 2 رکعت نفل. نمبر جمعے کی نماز میں 14 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض. اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اللہ بچے کے علم و برکت عطا فرمائے. اس کے بعد میں محمد زید حسین بن سردار صاحب کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں. اب اس کے بعد حافظ محمد فیروز صاحب کے فرزند محمد سعید کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تشہد. التحیات للہ والصلوات والطیبات
माशाअल्लाह दुआ फरमाए अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। अब इसके बाद नात शरीफ सुनाने के लिए हमारे इस महल्ले के रहने वाले अल्ताफ़ साहब के फर्जंद अजमल को दावत देता हूँ, वो तशरीफ़ लाए और नातिया कलाम सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सुनने अला, झूम कर के रही है ये बातें सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेसहारा को सीने से लिपटा लिया, जिसने जो मांगा उसको अता कर दिया, जिसके दर के सवाली है शाहो गदा, वो शहींशाह मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। वो अबू बकर फारूक उस्मान अली है, ये सब उनके दीने मती का मखी। वो फकीहों के अफसर शह अंबिया, वो शहींशाह मदीने में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा। माशाअल्लाह हज़रत दावत बरकातुहू तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत दावत बरकातुहू से अदबन गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार था वो तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे लिए खुशकिस्मती है। हमारे
यहाँ पर सामने कुर्सियों में बैठने वालों में उलमा इकराम हुफ़ाज़ इज़ाम भी हैं। मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप ऊपर तशरीफ़ लाएं। हाफिज़ इब्राहिम साहब से भी दरख्वास्त है कि ऊपर तशरीफ़ लाएं, और दीगर तमाम उलमा इकराम। ठीक है, अजमल माशाल्लाह बहुत अच्छा नात पढ़ रहे थे। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की अता फरमाए। इनके लिए इनाम दिया गया है। हज़रत मौलाना जाकिर हुसैन साहब दामत बरकातुहू ने अजमल आकर इनाम हासिल कर लिया। बच्चों का प्रोग्राम हो चुका है, बिल्कुल 2-4 बच्चे हैं, 2 भी 4 मिला के 6 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर हैं। आप इत्मीनान से बैठे रहें, इंशाअल्लाह उसके बाद हज़रत दावत बरकातुहू का खिताब होगा। मुकालमा पेश करने के लिए मैं इसके बाद हमारे महल्ले के रहने वाले ज़बीउल्लाह साहब के फर्जंद और दूसरे तालिब इल्म के वालिद मोहम्मद हनीफ साहब, इन दोनों के बच्चे हैं मोहम्मद यासीन और मोहम्मद मारिफ, इनसे दरख्वास्त है कि आकर अपना मुकालमा पेश करवाएं। मौलाना मोहसिन साहब दामत बरकातुहू तशरीफ़ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई, तुम कई साल से कहाँ थे? तुम्हारे दीदार को हम तरस गए। अरे भाई, बड़ों के लिए ससुराल और छोटों के लिए दुनिया दुनिया में जन्नत की तरह लगते हैं। अच्छा, तो आप नानी के घर चले गए थे, तभी खूब मोटे तले आ रहे हो। लगता है नाना की सारी कमाई तुम ही खा रहे हो। ऐसा लगता है तुम्हारे नाना बहुत कंजूस आदमी है, इसीलिए तुम दुबले और पतले नजर आ रहे हो। अल्लाह मुझे और मेरे नाना को तुम्हारी नजरें बद से बचाए। अच्छा भाई, जाने दो, तुम नाराज हो गए हो। जरा ये तो बताओ, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं वहाँ स्कूल भी पढ़ता हूँ और हमारे महल्ले में मदरसा चलता है, उसमें मैं हर रोज पाबंदी से जाता हूँ। हमारे हाफिज साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। आपके हाफिज साहब आपको क्या क्या सिखाते हैं? हमारे हाफिज साहब हमको कुरान पढ़ाते हैं और दीन की जरूरी बातें सिखाते हैं और कुरान और हदीस की बातें बताते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, आपके हाफिज साहब तो बहुत अच्छे हैं। जरा ये बताएं, वो कौन सा गुनाह है जिसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा? अरे भाई, जिस इंसान की मौत शिर्क पर होगी उसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, ये बताएं, वो कौन सा गुनाह है जिसका बदला दुनिया और आखिरत में जरूर मिलकर ही रहेगा? मेरे भाई, जिसका बदला दुनिया और आखिरत में मिलकर रहेगा वो गुनाह इंसानों पर जुल्म करना है। जुल्म का बदला इस दुनिया में ही मिलकर रहेगा। मेरे भाई, जरा ये बताएं, वो कौन सी 2 आवाजें हैं जिन पर अल्लाह ने लानत फरमाई है? नंबर 1, खुशी के वक्त खूब बाजे गाजे और नाच गाने करना। दूसरे, मुसीबत के वक्त खूब चीखना चिल्लाना, दोनों पर लानत फरमाई है। फिर खुशी के वक्त और गमी के वक्त मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अरे भाई, अल्लाह ने अगर खुशी का मौका दिया है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, और कोई मुसीबत वगैरह आई तो उस पर सब्र करे। यह हुक्म मुसलमानों को अल्लाह ने दिया है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, जो इंसान बगैर इल्म के लोगों को मसाइल बताता है, लोगों को फतवे देता है, इसका क्या हुक्म है? जो इंसान बगैर इल्म के लोगों को फतवे देता है उस पर फरिश्ते लानत करते हैं। सुना आपने, आजकल हमारे यहाँ मुफ्त के मुफ्ती बहुत है, ये लानत उन लोगों के लिए है। अच्छा, आप एक बात और बता दीजिए, वो कौन सी 2 चीजें हैं जो इंसान को तलाश करके उसके पास पहुंच जाती है? नंबर 1, मौत है, जो इंसान को खुद तलाश करके पहुंच जाती है। दूसरा, इंसान का रिस्क है, वो इंसान को तलाश करके पहुंच जाता है। और ये भी सुन लीजिए कि आज का इंसान मौत से डर रहा है और छुप रहा है और रोजी के पीछे इतना दौड़ रहा है कि वो हराम और हलाल की तमीज खत्म कर देता है, हक और नाहक को भूल जाता है, जुल्म और इंसाफ को भूल जाता है, किसी का माल चुराते हुए अल्लाह को
जबकि कुछ भी करे किस्मत से ज्यादा का रिस्क उसको नहीं मिल सकता। आया आपके समझ में? जी हाँ, आपकी बात हक है, सच है। फिर क्या जरूरत है किसी का दिल दुखाकर हासिल करने की? फिर क्या जरूरत है झूठ बोलकर हासिल करने, धोखे देकर माल कमाने की? फिर क्या जरूरत है किसी का माल हड़प करने की? फिर क्या जरूरत है सूद का पैसा लेकर कारोबार करने की? बेशक मेरे भाई, आपने बहुत ही पते की बात बतलाई। हकीकत में हमारा ईमान मजबूत हो जाए और इस बात पर हमारा ईमान जम जाए कि तकदीर का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है, तकदीर का लिखा हुआ मिलकर रहेगा। फिर हमारी सारी उलझने और परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर मस्जिद में हमारा दिल लगेगा, नमाज में हमारा दिल लगेगा। वो भी वाह, आपने तो नानी के घर सेहत भी बना ली और आखिरत भी बना ली। अल्लाह ताला तुमको इससे भी ज्यादा तरक्की अता फरमाए, तुम्हारे इल्म में बरकत अता फरमाए। मेरे भाई, ये सब कुछ मुझे मेरी नानी के घर से नहीं मिला है, बल्कि ये बातें मुझे मदरसा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मिली है। यह मेरे उस्ताद मोहतरम की मेहनत का समरा है। आपसे भी गुजारिश है कि ईद के बाद मदरसा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु में दाखिला लेकर अपने आप को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता कीजिए और इस इल्म से अपने घर वालों को भी फायदा पहुंचाइए। जी हाँ, और अपने आखिरत की फिक्र कीजिए। जी हाँ, मैं भी ईद के बाद आपके मदरसे में दाखिला लेता हूँ। इंशाअल्लाह आप मेरे हक में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मेरे लिए आसान कर दे। अच्छा भाई, अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन, बहुत खूब। अल्लाह जज़ाक खैर दे। आमीन। इसके बाद में देखिए यासीन मारिफ हजरत के पास इनाम हासिल कर लिया। आवाज़ कर रही है। अच्छा भाई, वो बच्चा आवाज़ें करें, देखो अंदर रुको। हज़रत ज़हीर उस्ताद मोहतरम दावत बरकातुहू हज़रत मौलाना ज़हीर साहब दावत बरकातुहू ने इन्हें इनाम दिया है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इन बच्चों के इल्म में और तरक्की अता फरमाए। 1000 रुपये इनके लिए इनाम दिया गया है। ये इनाम भी तुम्हारे से ले लो यासीन, ले लो, दोनों ले लो, 50-50 50-50 कर लेना, एक जने रख लेंगे। अब इसके बाद हमारे इस महल्ले के रहने वाले मोहम्मद नूर साहब और दूसरे तालिब इल्म के वालिद का नाम भी है नूर खान साहब, मोहम्मद नौमान, मोहम्मद रिहान, इन 2 तलबा को दावत देता हूँ कि वो अपना मुकालमा पेश करवा दें। अब इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मकतब के अंदर हर छोटे बच्चे तालिब इल्म को हम अस्माए हुस्ना अल्लाह के 99 नाम याद दिलाते हैं। तो बहरहाल सब तलबा 99 अल्लाह के नाम याद किए हैं, उनमें से एक बच्चा आपके सामने सुना देगा। वो हमारे ज़हीर साहब के फर्जंद हुज़ैफ़ा, उनसे हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ तशरीफ़ लाएँ, अस्माए हुस्ना सुना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपके सामने मदरसा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस जलसे के मुबारक मौके पर आपके सामने अस्माए हुस्ना यानी अल्लाह ताला के 99 नामे मुबारक सुनाना चाहता हूँ, जिससे मुताल्लिक मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना लिल्लाहि तआला 99 इस्मन मिअतन
غير واحدة من أحصاها دخل الجنة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ایک کم سو گناہ ہے، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصبر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المهدي المميت الحج القيوم الواجد الماجد الواهب الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ السلام علیکم ماشاءاللہ، ورحمۃ بہت اللہ بہترین وبرکاتہ. بہت بہترین. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب دعوت برکاتہم اور الطاف صاحب یہاں سے بچے کے لیے انعام دے رہے ہیں. تمل ناڈو کی ظہیر حضرت کی طرف سے بھی انعام دیا جا رہا ہے 500 روپے. درسگاہ مدرسے مفتاح العلوم کے محتمیم حضرت الحاج ظہیر احمد صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے تمام کے اساتذہ ہیں، طالب علم کو 500 روپے تحفہ دی ہیں. مولوی حفظ الرحمان صاحب کی طرف سے 100 روپے تحفہ دیا گیا ہے. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. قاسم صاحب بھی تحفہ دیے ہیں، اللہ قبول فرمائے. اب اس کے بعد میں ہمارے مسجد کے مقتدی سید نیاز صاحب کے فرزند سید محمد سلیمان کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور فرائض غسل سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرائض غسل 3 ہے. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 تمام بدن پر پانی بہانا. شرائط نماز 7 ہے. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3
माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब दो। बार बार हमारे स्टेज से हाफिज साहब ऐलान फरमा रहे हैं कि बच्चों की हिम्मत अफजाई करो। बोल बोल कर हमारे मौलवी साहब जमा से पैसे निकालना शुरू कर दिए। क्या हमारे जमा खाली करना चाहेंगे आप लोग? हमें शाम पर भाई सर आप लोग ना बच्चों की हिम्मत अफजाई करो भाई। कहते वक्त साफ ऐलान करे हो 2-3 बार बच्चों की हिम्मत अफजाई करो। 10-10 रुपए का नाम लिया आप लोगों से। मुतवल्ली साहब कहाँ हैं? सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं? नायब मुतवल्ली साहब कहाँ हैं? अरे आ जाओ सामने, बच्चों की हिम्मत अफजाई करो भाई। खाना खिलाती हैं, कपड़े देती हैं, अलग बात है, पर यहाँ स्टेज पर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को देना हिम्मत अफजाई होती है इससे। अल्लाह जज़ा खैर दे। ख्याल रखें दोस्तों। अल्लाह ताला ऐसे कबूल फरमाए। हिम्मत अफजाई का मतलब क्या है बोले तो बच्चों को और शौक़ पैदा कराना है। उनको 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये जो कुछ है वो देकर उनको और भी शौक़ दिलाना है पढ़ने में। तो मेरे हाथ जो किए हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। हमारे एक साथी अयाज साहब 2000 रुपये मुझे ला के दे दिए, बच्चों को इनाम दे दो बोलकर। वो किसे देना है किसे नहीं देना है इसलिए समझ में नहीं आया, वो मैं जेब में रखा हूँ, बाद में बच्चों में तकसीम कर देंगे। अल्लाह ताला उनको भी कबूल फरमा। दीगर साथियों का भी ये जज्बा है, अल्लाह सबके जज्बात को कबूल फरमा। अब 3 बच्चे रह गए हैं, उनको दावत दे देता हूँ। 3 नहीं 4 बच्चे रह गए हैं। मोहम्मद रिहान बिन आबी साहब वो तशरीफ़ लाएँ, चंद अशार सुना दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे खुदाए मेहरबान तू कार साज़े दो जहां, तेरा करम है बेकरार, तू रब्बे दुल जलाल है, कोई नहीं तेरे सिवा जो दे किसी को आसरा, अगर नहीं तेरी रज़ा तो जिंदगी वबाल है। वो महरूमा वो के बाशा, ये नीला नीला आसमान, ये दश्तो मेरे बेकारा, ये मुस्कुराती वादियाँ, माशाअल्लाह। है तुझसे रोशनी, तुझी से नज़्मे जिंदगी, जमाल तेरी माशाअल्लाह, बदला। हमसरी, तू रब है बेमिसाल है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। शरीक तू आद, तू कार साज, तू समद, नहीं बतेदा ना कोई हद, तू लम यलिद व लम यूलद, समीअ तू अलीम तू कदीर तू रहीम तू बशीर तू करीम तू साहिबे कमाल है, तेरी नवाज़िशों का दर खुला है खास आम पर, तो किरतगारे बहरो बर, नफस नफस नजर नजर, आया भी तू निहा भी तू, यहाँ भी तू वहाँ भी तू, मकानो ला
शाहे उमम शाहे हुदा वो जिस पे जानो दिल फिदा गुलाम नहीं यार आपका तू चार अगर भी रोशा करम उस पे माशाल्लाह माशाल्लाह। और दरमियान में खड़ा करने का मकसद हज़रत कारी साहब दामद बरकातुहू मौलाना हज़रत साहब आए हैं, उनसे गुजारिश है कि सामने ऊपर तशरीफ लाएं। अभी नाम ले लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़े। अस्सलाम वालेकुम मौलाना यूनुस साहब की तरफ से भी इनाम है और दीगर हज़रात की तरफ से भी इनाम है। अल्लाह ताला बच्चे के इल्म में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारे इस मजमे के अंदर मौलाना फयाज साहब काशिफी भी तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ़ लाएँ। माजी मुतवल्ली जामा मस्जिद हिंदूपुर जनाब तलहा साहब भी हैं, उनसे भी गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ़ लाएँ। हाफिज़ हिज़्बुल्लाह साहब और हाफिज़ इब्राहिम साहब ये भी हैं, इनसे भी गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ़ लाएँ। हमारे मुतवल्ली जनाब अमजद साहब से भी गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ़ लाएँ। हमारे मस्जिद के सेक्रेटरी जनाब सादतुल्लाह साहब से भी गुजारिश है वो भी ऊपर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम हजरात, अब प्रोग्राम बच्चों का ख़त्म होने जा रहा है, बिल्कुल मुख्तसर है। उम्मीद है कि आप बगौर समाअत फरमा लेंगे। मुकालमा पेश कर देने के लिए अरबाज बिन असदुल्ला साहब, सलमान बिन बरकतुल्ला साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ वो अपना मुकालमा पेश फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज तो ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बहुत दिनों में मुलाकात हुए, क्या बात है? अजीज भाई, पढ़ाई में फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा, तो आप पढ़ते हैं? जी हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। तो जनाब किस मदरसे में पढ़ते हैं? प्यारे भाई, अपनी बस्ती के इसी मदरसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु में पढ़ता हूँ। तो जैसा आप पढ़ते हैं तो बताइए कि तुम कौन हो? मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है? एक इंसान हूँ, मजहब के लिहाज से मुसलमान कहते हैं। मुसलमान होने का क्या मतलब है और मुसलमानों के मजहब का क्या नाम है? मुसलमान होने का मतलब ये है कि मुसलमान एक खुदा की इबादत करता है और उसके माबूद होने का यकीन रखता है, और मुसलमानों के मजहब का नाम इस्लाम है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं? जी हाँ, मैं ही क्या, मुसलमान का बच्चा बच्चा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब वाकिफ है। अच्छा, ये बताओगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का क्या नाम है? भाई साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम हजरत आमिना था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। अच्छा, बताओगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान मुबारक का क्या नाम है? भाई साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान कुरैश में से है। खानदान कुरैश के एक शाख बनी हाशिम थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शाख यानी बनी हाशिम से हैं, इसलिए हाशिमी कहलाते हैं। भाई, ये भी बता दो कि हाशिम कौन थे जिनकी औलाद बनी हाशिम कहलाती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हाशिम था। आपका सिलसिला नसब इस तरह है: मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ। अच्छा, ये बताओगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? भाई साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं, जो मेरे और आपके और तमाम इंसानों और जिन्नात के तरफ नबी बनाकर भेजे गए। अब ये बताओगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितनी उम्र में मिली? भाई साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 साल थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाजिल होने के बाद
कितने दिन जिंदा रहे और आप कहाँ रहे? आपकी कुल उम्र कितनी थी? भाई साहब, वही नाजिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 बरस जिंदा रहे। 13 साल मक्का मुअज़्ज़मा में और 10 साल मदीने मुनव्वरा में रहे। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल मक्का मुअज़्ज़मा में और 10 साल मदीने मुनव्वरा में रहे और आपकी कुल उम्र शरीफ 63 साल 4 दिन, जिनके 22,330 दिन 6 घंटे होते हैं। भाई जान, आपको इल्मे दीन के बारे में काफी मालूमात है। ये तो अल्लाह का करम है और उस्ताद की मेहनत से मिला है। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद को दोनों जहां में इज्जत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत वालेकुम बेहतरीन। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। भाई हिम्मत अफजाई करो भाई। बच्चे यहाँ पर भी आकर इनाम हासिल कर लें। मैं हमारे इस मजलिस के अंदर जनाब उस्मान साहब तशरीफ़ फरमा है, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ऊपर तशरीफ़ लाएं। जनाब अब्दुल रकीब साहब, उनसे भी गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ़ लाएं। अब इसके बाद मैं आलम बिन अल्ताफ़ साहब को दावत देता हूँ कि वो चंद अशार सुना दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में हुसैन इब्न हैदर, करबला में हुसैन इब्न हैदर, हक से फरमाया कूमे नहा कर। माशाअल्लाह, माशा करबला में हुसैन इब्न हैदर, करबला में हुसैन इब्न हैदर, हक से फरमाया कूमे नहा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाही अजीजों को देकर, बादशाही अजीजों को देकर, मुझको जामे शहादत पिला माशाअल्लाह, दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। लेके तलवार फारूक घर से, लेके तलवार फारूक घर से, माशाअल्लाह, कत्ल करने चले थे नबी को। लेके तलवार फारूक घर से, लेके तलवार फारूक घर से, कत्ल करने चले थे नबी को। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पास पहुँचे तो की अर्ज रोकर, पास पहुँचे तो की अर्ज रोकर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत खूब मुझको बाग़े मदीना दिखा वाह 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 दे, प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। माशाअल्लाह 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 बहुत खूब बहुत खूब अल्लाह मुबारक करे। एक मिनट मुझे ज़रा मौका दो। वो ये कि माशाअल्लाह ये छोटा सा बच्चा, इसे देखकर मुझे गुज़रे 4 साल पहले का एक प्रोग्राम याद आया। शहर हिंदुपुर के तमाम उलमा मिलकर जमीयतुल उलमा के प्लेटफार्म से 4 साल पहले पूरे अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के पूरे मदारिस के तकरीबन बच्चों को दावत देकर हम मक्का मस्जिद के अंदर एक प्रोग्राम रखे। उसमें फ़कत नात और खिरात थी। खिरात पढ़ने वाला भी इतना छोटा सा एक बच्चा था और नात पढ़ने वाला भी इतना छोटा सा एक बच्चा था। मुझे वो खिरात वाले की बात तो याद नहीं, अलबत्ता नात पढ़ने वाला तकरीबन ऐसे ही मीठे अंदाज में और ऊंची आवाज़ के साथ जो पढ़ा, पूरा मजमा हाथों में पैसे ला कर दिया। बाद में उसके हाथ की जो मुट्ठी थी, बच्चा छोटा कितने पकड़ सकता था, नीचे गिराने लगा। बाद में उसके जेब में रखने लगे तो हम लोगों ने देखा कि जेब सारा का सारा भर गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हू बहू वही कापी तरगीब पर तरगीब देने पर आपने भी अमल किया। और इसी तरह गुज़िश्ता साल की बात है कि मजलिस दावतुल खैर के ज़ेर निगरानी 29वीं ताख़रात, जहां हमारे मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मुज़्ज़मिल साहब के अब्बा हुजूर आया करते थे, वो आज भी 29वीं ताख़रात अल्हम्दुलिल्लाह चलती है। हमने भी आपको लाने की बड़ी कोशिश की, मगर पानी में रह गई, तुम बाहर हो गए। इसके मिज़दाक़ हज़रत मसरूफ़ रहे, वहीं आ सके नहीं। और हज़रत 10 साल की कोशिश के बावजूद भी हमें 29वीं ताख़रात के लिए मौका ना दे सके, इसलिए कि हज़रत की वहाँ जिम्मेदारियाँ थीं। बहरहाल हमने दावतुल खैर के ज़ेर निगरानी गुज़िश्ता फ़कत नातिया मुज़ाहिरा रखा पूरी रात 29वीं। उसमें भी एक बच्चे ने ऐसी नात पढ़ा कि देखते देखते सारा मजमा माशाअल्लाह तकबीरों के साथ और इसी तरह दूसरे नारों के साथ उसे उसकी इतनी हिम्मत अफजाई की। पैसे तो बहरहाल उसे भी मिले। और मैं ये 2 खुशखबरियाँ सुनाने के बाद मैं हमारे इन तमाम असातिज़ा किराम को, जो कि इन बच्चों पर मेहनत करके इनको सजा कर निखार कर इस बड़े मजमे के सामने उलमा की मजलिस में खड़ा किया है, मैं हमारे दावतुल खैर की तरफ से इन्हें मुबारकबादी पेश करते गुजारिश भी करूँगा कि अब जो बच्चा छोटा पड़ा है, दावतुल खैर की तरफ से 100 रुपये दिया जाए। मसीहुल्लाह दावतुल खैर की तरफ से 100 रुपये इनको इनाम। इस बच्चे के उस्ताद कौन है भाई? आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ पर, ये हिम्मत अफजाई हो रही है। ये जो है पढ़ने वाले तालिब इल्म को भी, पढ़ाने वाले उस्ताद को, दोनों को भी जो है एक बहुत बड़े एजाज से नवाजा गया है। बुजुर्गान मोहतरम, हम लोग बस स्टैंडों में, रेलवे स्टेशनों के आसपास कभी देखने का मौका मिलता होगा आप लोगों को भी कि कोई एक बंदर लेकर के आता है, उसे कुछ बातें करता है, उसके जवाबात वो देता है, उसको देख कर के लोग पैसे उछालते हैं। कोई गाने वाला लड़का, गाने वाली लड़की आती है, वो कुछ गा कर के वहाँ से जाती है तो लोग पैसे नोटों की बारिश उस पर बरसाते हैं। ये हमारे होनहार छोटे छोटे मासूम तलबा जो अंग्रेज़ी स्कूल पढ़ने वाले हैं, आप लोग कहीं इनको देख करके, इनके जुब्बा शरई और 5 कली को टोपी देख करके कहीं आप टोपी ना पड़ जाएं, ये किसी मदरसे के हॉस्टल के तलबा हैं नहीं, बल्कि ये इस मोहल्ले के होनहार बच्चे हैं जो दिन रात
اسکول انگریزی اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، صبح و شام اپنے اساتذہ کی نگرانی میں آ کر کے ان میں دین حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ تمام حضرات بھی ان کی ہمت افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ نوازتے رہنا چاہیے۔ کم از کم الحمدللہ کہو، ماشاءاللہ کہو، سبحان اللہ کہو، دعائیہ کلمات سے بھی نوازو۔ لیکن آپ لوگ عجیب ہیں کہ صرف دیکھتے ہی رہے ہیں، نہ کسی کے ہاتھ کھلتے ہیں، نہ کسی کے پیر ہلتے ہیں، نہ کسی کی زبان ہلتی ہے۔ میں نے الحمدللہ مولانا پھر رہے ہیں، جیب سے پیسے بھی نکل رہے ہیں اور بچوں کے ہاتھ میں بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ابھی جو آخری بچے نے نعت پیش کیا ہے یہ ہے، اور حضرات اکابر علماء کی توجہ سے آخر میں کچھ اڑے ہیں۔ ابھی میرے سامنے جو ہے ہمارے اس محلے کے رہنے والے فروٹ مرچنٹ جناب ایاز صاحب نے 1000 روپے نقد انعام اس بچے کو نوازا ہے۔ وہ طالب علم ہمارے مجلس دعوت الخیر کے صدر محترم حضرت مولانا ریاض احمد صاحب حسامی دامت برکاتہم کے ہاتھ سے اپنا قیمتی انعام حاصل کر لیں۔ اور اسی طریقے سے جناب اسلم صاحب کی طرف سے بھی 200 روپے انعام میں دیے گئے۔ جناب الطاف صاحب کی طرف سے میں درمیان میں 2 منٹ آپ کے سائن میں حائل ہونا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ حضرات نے اندازہ لگایا ہوگا یہ پروگرام جو اثر سے چل رہا ہے ابھی تک ہوا ہے، اور یہ سارا صحرا در حقیقت جو ہے یہ اساتذہ اکرام کی کرم فرمائی ہے، اساتذہ کرام کی محنت، لگن، توجہ، دلچسپی کا یہ ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے۔ اور ان طلباء پر اور ان اساتذہ پر جو اصل محرک ہیں وہ اسی مسجد کے امام و خطیب مولوی حافظ محمد عرفان الحق سلمہ دامہ اقبالہ ہیں، جنہوں نے جو ہے اپنی پوری تن من دھن کی بازی لگا کر یہ پروگرام کو یہاں تک لانے کی کوشش کیا ہے۔ گزشتہ پیوستہ بھی ایسے ہی پروگرامات ہوتے رہے، الحمدللہ اکابر علماء اکرام ان کے بیانات سماعت کرتے رہے، ان کا پروگرام دیکھتے رہے اور انہی جو ہے ہمت افزائی کرتے رہے۔ اس مبارک اور مسعود موقع پر مادر علمی مدرسے مفتاح العلوم میربشارم کی عظیم شخصیت اور محتمم شیخ الحدیث مفسر قرآن حضرت اقدس الحاج مولانا ظہیر احمد صاحب باقوی قاسمی دامن برکاتہم کی جانب سے بھی اس مدرسے کے صدر مدرس حضرت حافظ و قاری عرفان الحق صاحب کو نقد 1000 روپے انعام میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حافظ مولانا آ کر کے اپنا انعام خود محترم صاحب سے حاصل فرما لیں۔ اور اسی طریقے سے جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام کے لپاشی کے ناظم محترم حضرت العزیز حضرت مولانا الحاج محمد ذاکر حسین خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی جانب سے بھی 1000 روپے نقد آپ کو انعام میں دیا جا رہا ہے، وہ دونوں انعام یہاں سے حاصل کر لیں۔ مزید ہمارے علاقے میں اس وقت جو فعال تنظیم جمعیت العلماء ہند نے اس پورے مظاہرے کو دیکھنے کے بعد میں جمعیت العلماء ہند کی جانب سے حضرت مولانا حافظ و قاری عرفان الحق صاحب کو رومال پوشی کی جا رہی ہے۔ جمعیت العلماء ہندوپور کی جانب سے وہ اپنی شال پوشی فرما لیں حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب دامن برکاتہم کے دستے مبارک سے۔ کہیں ماشاءاللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ بڑا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ۔ میرے لیے بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فکر کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد صرف 2 طالب علم رہ گئے ہیں، اب زیادہ بچے نہیں رہے ہیں، صرف 2 طالب علم ہیں۔ اس کے بعد حضرت اقدس مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ ہمارے اس محلے کے رہنے والے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، چند تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے ہمارے محلے کے مسجد کے بازو میں
जनाब असलम साहब के नाम से रहते थे, फ्रूट मर्चेंट थे, उनका इंतकाल हो गया। उनके फर्जंद हैं ये मोहम्मद सैफुल्लाह, यतीम हो गए। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला इस बच्चे के इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाएं। अल्लाह ताला इस बच्चे के कफील बन जाएं, इसकी ज़रूरियात को पूरा फरमाएं। बच्चे का नाम है मोहम्मद सैफुल्लाह। मैं दरख्वास्त करता हूँ आप आएँ, चंद अशार सुना दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कुल ज़माने पर मुसल्लम बादशाहत आपकी, बेशक कुल ज़माने पर मुसल्लम बादशाहत आपकी। ज़र्रा ज़र्रा इस जहां का है रईयत माशाअल्लाह आपकी। माशाअल्लाह। सैयदी 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 सैयदी। चांद झुक जाए अदब से नाम सुनकर आपका। सुभान अल्लाह। चांद झुक जाए अदब से नाम सुनकर आपका। जानवर जंगल के करते हैं इताअत आपकी। माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। जानवर जंगल के करते हैं इताअत आपकी। ज़र्रा ज़र्रा इस जहां का है रईयत आपकी। सैयदी 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 सैयदी। माशाअल्लाह। मर्तबे क्या क्या दिए रब ने शबे मेअराज में। मर्तबे क्या क्या दिए रब ने शबे मेअराज में। अंबिया सब मुक़्तदी हैं और इमामत आपकी। सुभान अल्लाह। अंबिया सब मुक़्तदी है और इमामत आपकी। ज़र्रा ज़र्रा इस जहां का है रईयत आपकी। सैयदी 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 सैयदी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सैयदी सैयदी सैयदी। बू बकर फारूक उस्मान हैदर हसन हुसैन। बू बकर फारूक उस्मान हैदर हसन हुसैन। सुभान अल्लाह। कैसे नामों से मुरत्तब है जमात आपकी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। कैसे नामों से मुरत्तब है जमात आपकी। ज़र्रा ज़र्रा इस जहां का है रईयत आपकी। सैयदी 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 सैयदी। रोज़े महशर में आका नात ख्वा पर हो नज़र। सुभान अल्लाह। रोज़े महशर में आका नात ख्वा पर हो नज़र। हौज़े कौसर आपका है और जन्नत आपकी।
ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 کس کے بس میں عطا آپ کی تعریف کا سبحان اللہ. کس کی بس میں ہے عطا آپ کی تعریف کا مختصر یہ ہے کہ قرآن ہے وضاحت آپ کی مختصر یہ ہے کہ قرآن ہے وضاحت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی بے شک سبحان اللہ. سیدی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ماشاء اللہ. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عزیزم کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین. اس کے علم و عمل میں پختگی عطا فرمائے، وقت کا رہبر اسلام، عالم با کمال، داعی اسلام بنائے. اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے کے لیے اسے روشن ستارہ بنائے. بزرگان محترم، ابھی اس کم سن زبان سے آپ لوگوں نے جو نعتیہ کلمات سماعت فرما رہے تھے، اس کے لیے انعامات کی جو ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، آپ نے اسے دیکھا اور آپ نے ہمت افزائی اس کی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے استاد خاص حضرت مولانا حافظ و قاری محمد عرفان الحق صاحب کو ہمارے اسی محلے نکم پلی کے رہنے والے جناب فاضل صاحب کی جانب سے 2000 روپے نقد انعام میں دیے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ حضرات سن کر کے تعجب کریں گے کہ ہماری اسی مسجد کے مؤذن صاحب عالی جناب اللہ بخش صاحب نے ہمارے حضرت مولانا حافظ و قاری عرفان الحق صاحب کے لیے 2000 روپے نقد انعام پیش کیا. بہت خوب بہت خوب. شاید یہ پہلا موقع ہے. میرے کم علم کے مطابق یہ ابھی ہمارے اکابر علماء کرام بھی لقمہ دے رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کی یہ پہلی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی مؤذن نے اپنے امام کو 2000 روپے نقد پیش کیا ہو. یہ چاروں 4000 روپے میں ہمارے معزز مہمان حضرت اقدس الحاج مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دست مبارک سے حضرت مولانا حافظ و قاری عرفان الحق صاحب دامہ اقبالہ کو انعام سے مالا مال فرمائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء.
मोहतरम हजरात, अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सैफुल्ला बिन मरहूम असलम साहब जो अभी नात सुनाए हैं, उनके लिए हमारे निकम्बली के रहने वाले जनाब अयाज साहब 1000 रुपये इनाम में दिए हैं और जनाब अब्दुल रकीब साहब 3000 रुपये दिए हैं और डायमंड बाबा साहब इन्होंने 500 रुपये हैं उनके लिए इनाम में दिया है। अल्लाह ताला इन सबको कबूल फरमाए, मजीद देने की तौफीक अता फरमाए। अब सैफुल्ला कहाँ है? सैफुल्ला सल्लम आकर इनाम हासिल कर लें। मोहतरम हजरात, आखिर में हमारे कारी साहब के हाथों से सैफुल्ला इनाम हासिल कर लेंगे। ये एकदम आखिरी तालिब इल्म है, ये भी अच्छे अंदाज से नात पढ़ते हैं। मोहम्मद खालिद बिन अजमतुल्लाह साहब, मैं इनको दरख्वास्त करता हूँ सामने तशरीफ लाएं। इनकी इस मजलिस की आखिरी नात होगी, हजरत का बाद में खिताब होगा। बगौर समात करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी शान को, शान कुरान को, शादी शान को, शान कुरान को, जुज़्वे ईमान को, रब के मेहमान को। अस्सलाम 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 अस्सलाम, हक़ दिलदार को, शाह अबरार को, हक़ दिलदार को, शाह अबरार को, मेरे सरकार को, सबके गमखार को। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम 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 अस्सलाम, सब्ज़ दस्तार को, उनके रुख़सार को, सब्ज़ दस्तार को, उनके रुख़सार को, ज़ुल्फ़े खंदार को, हुस्न मेयार को। माशाअल्लाह, बहुत खूब। माशाअल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम, उनके अतवार को, आला किरदार को, उनके अतवार को, आला किरदार को, नरम गुफ्तार को, तेज रफ्तार को। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम, आमिना माई को, आपकी दाई को, आमिना माई को, आपकी दाई को, बूढ़ी हमसाई को, हर शनासाई को। अस्सलाम अस्सलाम सुभान अल्लाह। माँ की ममता को, जन्नती पाँव को, माँ की ममता को, जन्नती पाँव को, प्यार की छाँव को, उम्मती माँ को। सुभान अल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम, इल्म के क़स्र को, इश्क के
नाज बरदार को उनके गमखार को, नाज बरदार को उनके गमखार को, चार के चार को यानी हर प्यार को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। बहुत खूब। उनके दिलदार को, शाह अबरार को, उनके दिलदार को, आशिक़े ज़ार को, ज़ार में यार को, यार को गार को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। अदल की आब को, जोश की ताब को, अदल की आब को, जोश की ताब को, गौर नायाब को, इब्न खाताब को। अस्सलाम अस्सलाम। वाह वाह, क्या मंजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल को, जान को, दस्त फैज़ान को, माल को, जान को, दस्त फैज़ान को, इब्ने आफ़ान को, हज़रत उस्मान को। अस्सलाम अस्सलाम। नूरानी मंजर, नूरानी मंजर। सुभान अल्लाह, क्या प्यारा मंजर। बहुत खूब। तलवार को, फ़तह बरदार को, तेज तलवार को, फ़तह बरदार को, अज़्म कर्रार को, उनके घर पार को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। फ़िक्र एहसास को, उनके अल्मास को, फ़िक्र एहसास को, उनके अल्मास को, इल्म की प्यास को, यानी अब्बास को। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम। बहुत खूब, बहुत खूब। अस्सलाम, अस्सलाम। उनके जाबाज को, एकदम साज को, उनके जाबाज को, एकदम साज को, हबशी अंदाज को, अजली आवाज को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। बहुत खूब, बहुत खूब। नूरानी मंजर। दार को, एक सना खान को, एक सुखनदार को, एक सना खान को, नात की शान को, यानी हसन को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सलाम। शाहदी शान को, शान कुरान को, जुज़्व ईमान को, रब के मेहमान को। अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम, अस्सलाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस बच्चे के उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इस बच्चे के वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला सबके इनामात देने को भी कबूल फरमाए। ये हमारे मस्जिद खलीलुल्लाह के इमाम साहब मौलाना यूनुस साहब तमाम बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो पहले पढ़े उनके लिए इनाम नहीं दिया गया, सब लोग नहीं थे, उनके लिए उन्होंने अपनी तरफ से 1000 रुपये दिए हैं। सब बच्चों को तकसीम कर दिया जाए। दुआ फरमाए अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत उस्ताद मोहतरम हज़रत अब्दस मौलाना अब्दुल मन्नान साहब रशादी दावत बरकातुहुम इस बच्चे के लिए 500 रुपये इनाम दिए हैं। अल्लाह ताला इसे भी कबूल फरमाए। मैं आखिरी में एक बात